Hello everyone, and welcome to Mr. This is Europe, and here is Belgium. Let's take a look, shall we? The ground where modern Belgium subsists has been inhabited for a long, long time. Ancient unknown menhir made menhirs, and no one knows why. The land later became home to a Celtic-Germanic agglomeration of tribes known as the Belgae, great warriors who bravely resisted the Roman invasion, led by Julius Caesar. It took Caesar 7 campaigns to subdue the Belgae, whose territory then became a Roman province. Rome built roads and stone structures that still stand, and their laws and language took root in Belgium. But German tribes were an ever-present threat perched on the northern brink of the empire, and sure enough, after Western Rome fell, the German Franks and Saxons took over. France is named after the Franks, whose Merovingian dynasty got this big, and whose kings became Christian after the charity and goodness of Clotilda won over her husband Clovis, and he converted. Itinerant missionaries like Irishman St. Columbanus aided the spread of Christianity into Frankish Belgium. The Carolingian dynasty followed, whose greatest king Charlemagne may have been born in the Belgian city of Liège. Now, though nominally under French rule, the Belgian region of Flanders emerged in the Middle Ages as one of the most affluent and productive places in Europe, with a lucrative industry involving weaving wool imported from England, and trade thrived, enriching cities like Ghent, Brugge, and Ypres. This enticed the King of France to make French rule more complete in Flanders, as he was running low on cash, and the Flemings were daring to consider independence. So he sent an army led by elite knights to crush them, but they themselves ended up crushed at the Battle of the Golden Spurs by a militia of pike-wielding Flemish peasants. Naturally, the French returned for revenge, and made Flanders pay in more ways than one, yet it retained the independence it had declared. But French influence returned in 1377, when the Duke of Burgundy married Margaret of Flanders, leaving Flemish lands in Frenchmen's hands. But this was not something oppressive or loathsome. Flanders prospered, and, after more marrying, came under Habsburg rule, that Austrian family that married all over the place to get land and power. The 14 and 1500s saw Flanders bloom into a blossom of the Renaissance, with wondrous accomplishments in science, music, architecture, and so on. This was also the time of Martin Luther, whose movement led to Western Europe splitting, some remaining Catholic, others turning to Protestantism. This divide was very tangible in Belgium, where their northern neighbours, in what would later be the Netherlands, were turning away from the Church of Rome, while Belgium stayed Catholic, even though the Flemings spoke Dutch. So why the divide? Why did the Belgians stay Catholic? Well, the Habsburgs, who had Belgium, ended up ruling Spain, and Catholic Spain thus ended up ruling Belgium, but their grip on the Netherlands failed after the 80 Years' War, that saw Netherlands gain independence and retain the Protestantism it had previously chosen. As the Spanish Habsburg line ended, Austria regained Belgium, after a war of course, and their various reforms got Belgium growing again. But Belgians began to resent these reforms when they targeted the Catholic Church, and this led to a revolution for independence that the Austrians quashed, but then France swept in and took over. The French imposed heavy taxes and forced Belgian men to fight in Napoleon's armies. After the defeat of Napoleon at Waterloo, which is in Belgium, this is the battlefield today, Belgium was united with the Netherlands, but the differences in culture and religion were too much, and Belgium declared independence in 1830. But as all this war and geopolitical tussling was going on, Belgium was industrializing, particularly in the French-speaking south. Let's take a quick look at Belgium. It is roughly divided into 2 linguistic chunks. The north bit is Flanders, Dutch-speaking, and the south, Wallonia, is French-speaking. There's a few Germans here, and Brussels, the capital, is bilingual. Okay, well, the early 1800s saw Wallonia become the first place outside Britain to progress into the Industrial Revolution, and all those factories and mills and mined coal and molten iron and steam-spewing engines made a lot of wealth. Wealth means power, and power hungers always for more power, something King Leopold II had quite an appetite for. Belgium got hold of the gigantic region of the Congo in Africa, and in 1885 it became the personal possession of Leopold. And though his colonial endeavours were very costly, money began to flow in from the exported rubber, demand for which was now increasing. The forced labour conditions became brutal, with recruited African troops butchering their fellow Africans into submission, and officers above them turning a blind eye. Christian missionaries began exposing this horror to the world, and in 1908 Leopold was stripped of his ownership, and the Congo was administered by Belgium's parliament. Belgium was a battlefield during World War I, and suffered horribly under German occupation. The damaged economy shuddered more under the Great Depression, and then the Nazis invaded in World War II. After the war, various reforms got the Belgian economy climbing again, and it joined the European coal and steel community, involving a common market, a
ostensibly for the purpose of lessening tensions and eliminating the possibility for war in Europe. This organization has now swollen into the European Union, with its capital at Brussels, and God only knows what the future holds for this potential superpower. Linguistic and other divisions still rattle Belgium, making the EU motto rather ironic. Belgium today is one of the world's richer and better places to live, whose contributions range from great writers and scientists to the guys who made Tintin and the Smurfs, from great sports figures and painters to the inventor of the saxophone. But what lies ahead for this country? Comment below, but for now, bye-bye. मेरे भगवान आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। தமிழர்களின் புத்தாண்டு சித்திரை மாதமா தை மாதமா அப்படின்ற ஒரு டிபேட் வந்து அப்பப்போ ரைஸ் ஆகும். இப்போ டிஎம்கே ஆட்சிக்கு வந்திருக்காங்க, ஸோ கண்டிப்பாக வந்து தை மாதத்துக்கு மாற்றுறதுக்கான பிளான் இருக்குது, இல்லை மாற்றிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரியான டாக்லாம் நம்ம பார்க்குறோம். நம்ம தமிழ்நாட்டில் சாதாரண மக்களை யாராவது ஒருத்தவங்களை கூப்பிட்டு தமிழ் மாதங்களை சொல்லுங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா சித்திரை, வைகாசி, ஆனி, ஆடி, ஆவணி, ஐப்பசின்னு வரிசையாக சொல்லுவாங்க. இதுக்கு நம்ம பதில் சொல்றதை விட சங்க இலக்கியங்களே பதில் இருக்குது. நம்ம சங்ககால புலவர் கணியன் பூங்குன்றனார், உங்கள் எல்லாத்துக்கும் தெரியும், யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் தீதும் நன்றும் பெருந்தரவாரா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காருல, அவர் தான். ஸோ அவர் பார்த்தீங்கன்னா ஆடு மாதிரி இருக்குது, ஒன்று நண்டு மாதிரி இருக்குது, ஒன்று நட்சத்திர கூட்டங்கள் இருக்குது. அந்த ஒவ்வொரு நட்சத்திர கூட்டங்களையும் அந்த நட்சத்திர ஒவ்வொன்றையும் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து ஒரு வடிவம் கொடுக்குது. ஒன்று ஆடு மாதிரி இருக்குது, ஒன்று நண்டு மாதிரி இருக்குது, ஒன்று மாடு மாதிரி இருக்குது. ஸோ இதனால் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. 12 நட்சத்திர கூட்டங்கள், அதனால் 12 ராசிகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது தமிழர்கள் மட்டும்தான் இதை பின்பற்றியிருக்காங்கன்னா கேட்டிங்கன்னா, இதே விஷயத்தை உலகம் முழுக்க சைனீஸ், கிரீக், ரோம் இந்த மாதிரி பல இடங்களில் அப்போ இருந்தே இப்போ வரைக்கும் பின்பற்றிட்டு இருக்காங்க. இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 12 ராசிகளில் முதல் ராசியாக மேச ராசி தான் சொல்கிறோம். இங்கே மட்டும் இல்லை, உலகம் முழுக்க இந்த ஏரிஸ் அப்படின்னு சொல்கிற மேச ராசியை தான் நம்ம சொல்கிறோம். இந்த மேச ராசிக்கு தொடர்புடைய மாதம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சித்திரை மாதம். ராசிக்கும் மாதத்துக்கும் என்ன தொடர்பு? நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும், பூமி தன்னைத்தானே சுற்றிக்குது, அதனால தான் வந்து இரவு பகல் வருது. அது மட்டும் இல்லாமல் சூரியனை சுற்றி வருது. இப்போ தன்னைத்தானே சுற்றிக்கும் போது நமக்கு சூரியன் கிழக்கே உதித்து மேற்கே மறையுது. இப்போ பூமி வந்து சொல்கிறோம். அது மாதிரி ஏப்ரல் மிட்டில் நம்ம பூமி இருக்கும்போது நம்ம கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது மேச ராசி நட்சத்திரத்தை பாயிண்ட் பண்ணுது. ஸோ அதனால் ஒவ்வொரு ராசிக்கும் ஒவ்வொரு மாதம். ஸோ கான்செப்டை ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும், பூமி தன்னைத்தானே சுற்றுறதுனால இரவு பகல் வருது, சூரியனை சுற்றி வரனால காலங்கள் வருது. இப்போ இதில் ஒரே ஒரு கேள்வி, சூரியனை பூமி சுற்றி வரனால ஏன் காலங்கள் மாறுது? ஒரு டைமில் வந்து வெயில் காலம் அடிக்குது, ஒரு டைமில் குளிர்காலம் பனிக்காலம் வருது. இது ஏன் மாறுது? சூரியன் எப்பயும் போல தான் வெளிச்சத்தை தந்துட்டு 23.5 டிகிரி வந்து டில்ட் ஆகிருக்கு. அதாவது பூமி வந்து இப்போ சூரியன் இங்கே இருக்குன்னா இப்படி டில்ட் ஆகிருக்கும். இதான் ஆக்சிஸ்னால் இதை சுற்றி பூமி இருக்கும். ஹெமிஸ்பியர் அந்த சைடு போயிடும், சதர்ன் ஹெமிஸ்பியர் தான் சூரியனுடைய வெளிச்சத்தை பெர்பெண்டிகுலராக எடுத்துக்கும் இங்கேருந்து வரும்போது. ஸோ இந்த சூரிய வெளிச்சம் செங்குத்தாக பெர்பெண்டிகுலராக, ஸோ லைட்டோட இன்டென்சிட்டி
பேர்ல பனிக்காலம். ஜூலை டிசம்பர் மாசம் பகலும் உடைய காலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த சம்மர் டைம்ல பாத்தீங்கன்னா அதிகமான பகல் காலம் இருக்கும், இரவு நேரம் கம்மியா இருக்கும். ஆனா இந்த ஈக்குனாக்ஸ்ல இந்த ஹெமிஸ்பியரும் இல்லாம சதர்ன் ஹெமிஸ்பியரும் இல்லாம நடுப்பகுதியில் வந்து வெர்னல் பறவைகள் இருந்து அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஏன் வந்து செடி கொடிகளை வந்து இலையை உதிர்த்துது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சூரியனுடைய வெளிச்சத்தை வச்சு தான் இங்கே எல்லா உயிர்களும் இயங்குது அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். குறிப்பா செடிகளுக்கு வந்து சூரிய வெளிச்சம் எப்படி, அந்த சூரியனுடைய எனர்ஜி எப்படி வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அப்படின்னா இலைகள் மூலியமா தான். ஸோ இந்த இலைகள் தான் வந்து ஆண்டனா ஃபார் ட்ரீஸ் அண்ட் பிளான்ட்ஸ். ஸோ சூரியன் வெளிச்சத்தை இலைகள் மூலியமா வாங்கி தனக்கும் காய்கனி பூக்களுக்கும் அது பயன்படுத்திக்கும். ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் நம்ம சொல்லுவோம். இப்போ செப்டம்பர் மாசத்துல இந்த எல்லா உயிரினங்களுக்கும் தெரியும் அடுத்து டிசம்பர் மாசம் வரப்போது இவ்வளோ இலைகளை வச்சிருந்தா இதுக்கு நம்மளால எனர்ஜி கொடுக்க முடியாது, சூரியனிலிருந்தும் எனர்ஜி கிடைக்காது அப்படின்றனால உயிர் வாழ்ந்தா மட்டும் போதும் அப்படின்றதுக்காக நிறைய இலைகளை உதிர்த்துறோம். ஸோ இதை நம்ம இலை உதிர் காலத்தோட துவக்கமா பார்க்குறோம். இப்போ மார்ச் வரலாம் அந்த வெர்னல் ஈக்குனாக்ஸ். இந்த டைம்ல பூமியில் இருக்க எல்லா உயிர்களுக்கும் தெரியும் அடுத்து வரப்போகுது சம்மர். அதிகமான சூரிய எனர்ஜி வந்து நம்மளால எடுத்துக்க முடியும்னு தெரியும். ஸோ அதனால அதிகமான இலைகள் பூக்கள் இதெல்லாமே வந்து பூக்கிற ஒரு நேரம், தொடங்குற நேரம். இதை வந்து ஸ்ப்ரிங்னு சொல்லுவோம், இதை இளவேநீர் காலம் சொல்லுவோம். இந்த காலங்களின் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னாலே ஒரு உயிரோடைய துவக்கம், ஒரு உயிரோடைய மலர்ச்சி அப்படின்னு பார்க்கப்படுறது இந்த வெர்னல் ஈக்குனாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த சித்திரை மாதத்துடைய துவக்கம் தான். நல்லா இருக்குல்ல, எவ்வளோ அறிவியல் ரீதியாக இதை வந்து துவக்கமாக வச்சுருக்காங்கன்னு பாருங்கள். ஸோ கண்டிப்பாக இதை தான் வந்து உயிர்களின் துவக்கமாக யாராக இருந்தாலும் நிர்ணயிப்பாங்க. ஸோ அதுதான் தமிழர்களும் நிர்ணயிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்க முடியும். இது தமிழர்கள் மட்டும் இல்லை, உலகம் முழுக்க இந்த ஏப்ரல் மாதத்துல வர இந்த மாசத்தை தான் வந்து நியூ இயரா கொண்டாடி இருக்காங்க அப்படின்னு பல சான்றுகள் இருக்கு. சைனா, கிரீக், ரோம் இந்த மாதிரி பல இடங்கள்ல ஏப்ரல் மாதம் தான் நியூ இயரா இருந்திருக்கு. அப்புறம் எப்படி வந்து உலகம் முழுக்க நியூ இயர் மாறுச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தான் தெரியுமே, யாராவது வந்து ஏதாவது ஒன்று மாற்றிக்கிட்டு இருப்பாங்க எந்த ஒரு காரணமும் இல்லாமல். அது மாதிரி இந்த ரோம் கிங் ஜூலியஸ் சீசர் அப்படின்னு ஒருத்தர் நம்ம கூட படிச்சிருப்போமே, அவர் வந்துட்டு ஜூலியன் கேலண்டர் அப்படின்னு ஒன்று உருவாக்குறாரு அவரோட பெயரை போட்டே. அதில் வந்துட்டு ஜனவரி, பிப்ரவரி எல்லாமே அவர் நேம் வைக்கிறாரு. ஜனவரி 1 தான் வந்து நியூ இயர் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. என்ன காரணம் கேட்டால் சும்மா. அதுக்கப்புறம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அந்த கேலண்டரில் நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் வருது. அதை சீர்திருத்தம் பண்ணுறாரு ஒரு போப். அவரோட பெயரே அந்த கேலண்டருக்கு வைக்கிறாரு, கிரெகோரியன் கேலண்டர் அப்படின்னு. ஸோ அவரும் ஜான் 1 தான் வந்து நியூ இயராக வைக்கிறாரு. அவருக்கும் என்ன காரணம்னு தெரியல. இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா உலகம் முழுக்க ஏப்ரல் மாதத்தில் தான் எல்லாரும் நியூ இயர் கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க பல இடங்களில். இப்போ இவங்க வந்து ஜானுன்னு கொண்டாடும் போது இந்த நியூஸ் வந்து பல இடங்களுக்கு போய் சேராதனால ஏப்ரல் மாதத்தை கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அப்படி கொண்டாடுறவங்கள கிண்டல் பண்ணுறதுக்காக, இழிவுபடுத்துறதுக்காக ஏப்ரல் மாதத்தை ஃபூல்ஸ் ஏப்ரல் 1 அப்படின்றத ஃபூல்ஸ் டே அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பல ஹிஸ்டோரியன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தது என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஜோதிட ரீதியான, இலக்கிய ரீதியான சான்று பார்த்தோம், அறிவியல் ரீதியான, உயிர் ரீதியான சான்றுகள் பார்த்தோம். உலகம் முழுக்க ஏப்ரல் மாதத்தில் தான் நியூ இயர் வந்து துவங்கியிருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். நம்ம இந்தியாவில் கூட, இது தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை, கேரளா இந்த மாதிரி பல மாநிலங்களில் இந்த சூரியனை பேஸ் பண்ணி, இந்த நட்சத்திரங்களை பேஸ் பண்ணி உருவாக்கின இந்த மாதத்தில் ஏப்ரல் மாதத்துல நிறைய பேர் வந்து அவங்கவுங்க நியூ இயராக கொண்டாடுறாங்க. ஸோ இந்த சித்திரை மாதத்தில் புத்தாண்டு அப்படின்றது வந்து ஒன்றும் மூட நம்பிக்கை இல்லை, இதுக்கு அறிவியல் காரணங்கள் இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே, இந்த ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள்.